यानी टोटल इतने जी रेत पई है 12 फुट है। ट्रैक्टर के उत्ते 4 5 6 फुट तक ट्रैक्टर के साइड परने ट्रैक्टर पै ने दोवें ही साइड परने पै खड़े नहीं सन साइड। दोस्तों एक कामयाब ऑपरेशन की बाद ट्रैक्टर कड्ढण तो बाद दूसरे ट्रैक्टर की थोड़ी जी निशानदेही हो गई आ ते खदाई शुरू हो गई आ। देखते हैं जी की बनता वा। मशीन आ गई आ उस परले टोए के जोड़ा समान निकलिया पिछली वीडियो के अंदर दोस्तों हर चीज़ दिखा ली आ देखते हैं जी कि इत्थों किहड़ी चीज़ निकलती आ। इत्थे शक किया जा रहा भी ट्रैक्टर आ क्योंकि इत्थे वर्मा जा मारिया तो ट्रैक्टर के टायर के उत्ते जाके वजदा सी। बाकी मशीन लग गई आ देखते हैं जी की बनता। तो खदाई शुरू जे देखते हैं थोड़ी जी खदाई करते हैं थले को ट्रैक्टर आ जां हल्लां वा जां किहड़ी चीज़ आ हाले तक कन्फर्म नहीं होया। उंज ये कहा जा रहा वा कि इत्थे ट्रैक्टर आ। टायर नंगा करो। लो दोस्तों थल्ले को महसूस हुई चीज़ ते देखते हैं किहड़ी चीज़ आ। मतलब हाँ जी लो दोस्तों ट्रैक्टर का अगला टायर थोड़ा जा नज़र आ गया जी। दूसरे ट्रैक्टर का भी खदाई शुरू आ। लो जी दोस्तों कोई चीज़ लगी है थले छोटा टायर इधर नज़र आया वा ते इधरों देखते हैं किहड़ी चीज़ आ। निशानी ला बिठा जरदारी साडा किदे गया और जरदारी भाग गया मरियम कोल ते बुढ़ा है साइड होना है खाली करो टायर गल्ला करना रोक देखो दूजा केड़े पासे दा ट्रैक्टर। लो जी दोस्तों दूसरा ट्रैक्टर बरामद हो गया जी रूसी ते पिछे इसदे है जी रूटा वाटर देख सकते तुसीं नज़र आउण डै पिया जे खदाई शुरू आ। बाकी जिवें जिवें खदाई हुंदी है बाहर निकलता वो दोस्तों मुकम्मल दिखाते हैं। तो आखिरकार दूसरे ट्रैक्टर के टायर भी नज़र आ गए जे आ देख सकते जे इत्थे रूटा वाटर जे मगरले बने ओ ये कैबन जे ओ कैबन जे लो जी आ इहदा मेन टायर वड्डा टायर वा एक ये थले आ ये ऐस रुख नूं उल्टिया वा इधर इहदा कैबन आ इहदा रूटा वाटर आ। बाकी जिद्दां जिद्दां ऑपरेशन हुंदा वा ये भी कट्टण दा बाकी जनता जी थक गई सुबह दी लगी आ देखो ऐ बैठी आ। बाकी सवेर दे बंदे इत्थे ने कोई बंदा नहीं गया इन्हां चों। ते 32 दिनों तो बाद एक महीना एक दिन तो बाद अज अस ऑपरेशन शुरू किया है। बड़े मुश्किल रस्तियों तो आते हुए एक ट्रैक्टर निकल के जा चुके हैं साडा वर्कशॉप रूटा अपना लेज़र है पे है एक रूटा पिछे पे है जिहड़ा हुण ट्रैक्टर का ऑपरेशन कर रहे हैं उसका रूटा और ट्रैक्टर सानू मिल गया है।
ਉਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾਈਏ। ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਸੋਲਰ ਨੇ, ਮੋਟਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਨਿਕਾਲਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਰੂਟਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੀ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਖੜਾਲ ਕੇ ਔਰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਔਰ ਬੇਲਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਥੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਰਮਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਢੂੰਡਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਲੇਜ਼ਰ ਦਾ ਡੰਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਮਾ ਮਾਰਿਆ, ਵਰਮਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਵਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਟਾਇਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਖੜੇ ਨੇ ਜੇ ਵਰਮਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਰਮੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਔਜ਼ਾਰ ਪਏ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਹੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਮੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਖੁਦਾਈ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਟੋਟਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਪਈ ਉਹ 12 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 4, 5, 6 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਈਡ ਪਰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਏ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਾਈਡ ਪਰਨੇ ਪਏ ਨੇ, ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਾਈਡ ਪਰਨੇ ਪਾਸਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 6, 7 ਫੁੱਟ ਰੇਤ ਚੜੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਉਨੇ ਹੀ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਲੂਕ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਵੇਖੋ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਦੀਦ ਮਸਰੂਫ ਹੈ ਸੈਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯਕੀਨਨ ਸਵੇਰ ਦਾ 50 ਤੋਂ 60 ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਨਾ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਛਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ, ਧੁੱਪ ਬੜੀ ਸ਼ਦੀਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਾਨੀ ਦੀ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਛਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 4 ਬੰਦੇ ਕਈ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, 5 ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਭਿਜਵਾ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਜੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ? ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਵਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਹੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫੈਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪਰ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਕਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਵੈਲਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਦਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੈਸੇ ਡਿੱਗੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੁੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸੈਲਾਬ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੀ ਮਦਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਫਸਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਲਾਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਖਰਾਜਾਤ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਜੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਸਾਈਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਸਹੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਨਾ, ATS ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਫਕਤ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ATS ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਕੋਲ 10 ਟਰੈਕਟਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਸੁਭਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ ਵਨੀਕੇ 'ਚ। ਉਸਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਆਓ ਟਰੈਕਟਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਂਦੇ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ
ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਾਬ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਦੀਦ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਸੈਲਾਬ ਤੋਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਦੋਸਤੋਂ ਅੱਜ ਮਾਜ਼ਰਤ ਮੇਰੇ 'ਚ ਅੱਜ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਾਇਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਤ ਹੈ। ਔਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹਾ ਮਰਲਾ ਸੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ਾਦ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੱਬੇ ਪਿਆ ਸਨ ਨਾ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬਿਰਾਜ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਵੇ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕੋ 2 ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਧਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਰਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਇਮਦਾਦ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਮਦਾਦ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਲਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਇਮਦਾਦ ਦਈਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਸਨ ਜਨਾਬ ਗੁਜਰਾਤ ਉਸਮਾਨੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਟੈਰਲ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਏ ਸਨ, ਮਿਨਹਾਜ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ। ਦੋਸਤੋ ਟਰੈਕਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਵਾ। ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਰੂਟਾ ਵਾਟਰ ਟਾਇਰ ਵੱਡੇ। ਬਾਕੀ ਬੈਕ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦਿਖਾਲਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਛਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਾਂਸਾ ਦੇਣ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੇ ਲਓ ਭਾਈ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਲੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ। ਤੇ ਆ ਦੂਸਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਰੂਸੀ 95 ਮਾਡਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੂਟਾ ਵਾਟਰ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰ ਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੀ ਖਦਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲਿਓਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦਿਖਾਲਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ।